Good evening, all. Once again, welcome to the CPAP module for nurses conducted by NNF Malappuram and NNF Kerala. Myself, Dr. Moideen Babu, neonatologist Kimsal Shifa Perindalmanna. So today's topic is how to start a CPAP, how to maintain and monitor a baby on CPAP, and how to wean from CPAP. So നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്സ് പഠിച്ചു, ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി പഠിച്ചു, what are the indication, what are the physiology of CPAP, all other things we have seen. പിന്നെ നമ്മൾ വാട്ട് ആർ ദി ഡിവൈസസ് ബൈ വിച്ച് CPAP ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസസ് ഏതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസസ് പഠിച്ചു, അതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ വി വിൽ സീ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട്, ഹൗ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഹൗ ടു വീൻ എ ബേബി ഓൺ CPAP. So we will move on to the slides. So we have a baby on CPAP. So today's topic for discussion is how to set up a baby on CPAP, how to initiate a CPAP, how to maintain and monitor a baby on CPAP, so how to wean a baby from CPAP, and also what is called failure of CPAP. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ CPAP ഫെയിലായി വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So going to the next slide. So we have fixing of interface. നമ്മൾ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് മുമ്പത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഡോക്ടർ ബിന്ദു മാഡം ഹാസ് ഷോൺ ഓൾറെഡി. സോ യു ആർ ഓൾ തറോ വിത്ത് ദാറ്റ് ഫിക്സിങ് ഓഫ് ഇൻ്റർഫേസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ഫിഷർ ആൻഡ് പൈക്കലിൻ്റെ ഇതുണ്ട്, ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹഡ്സൺ പ്രോങ്സ് ഉണ്ടാവും, മാസ് ആർ ദർ. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ഹവ് ഷോൺ ഇൻ ദറ്റ് വീഡിയോ ഐ തിങ്ക്. So that is already finished. Setting up the machine, that I will show one video here, and how to position the baby, that also we already dealt. So set up the so three components for starting a baby on CPAP is, first is setting up the machine, second thing is contemporary you have to position the baby, then you have to fix the interface, and you have to connect all these things together. So there you start with the CPAP. So we are going to start a baby on CPAP. So how to set up the circuit and how to start on CPAP, that we will see here. So we have a beautiful video here, we will see. So good morning all. I am Dr. Moideen Babu, neonatologist Kimsal Shifa Perindalmanna. So once again welcome all to this module of CPAP. So അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിയറി ആസ്പെക്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ദ മെഷീൻസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ CPAP, ഇൻ്റർഫേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ മോർ ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. വി വിൽ സീ ഹൗ ടു സെറ്റപ്പ് എ CPAP ആൻഡ് ഹൗ ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് എ CPAP. So we will be doing this demo with the bubble CPAP only. So we have bubble CPAP, and we will see how it is getting connected to the baby. The interface fixing and connection, all these things have shown beautifully in the last video. So we are not going to that details. We will see how the machine is got connected. So we have three components mainly. One is the machine should be connected, and then the second one we have to position the baby, and then we have to fix the interface. The fixing the interface already we have saw in the previous videos. So we will be doing the connecting the machine and getting the ready machine, and getting the position the baby, and then we will see how to initiate that and how to monitor the baby, how to wean off all these things. So once again welcome all. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണക്റ്റിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എടുത്തു വെക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സംഭവം ഇതും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്, ചേമ്പറും ട്യൂബിങ്സും എല്ലാം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ വി ഹാവ് ട്യൂബിങ്സ് ഫോർ ഓക്സിജൻ ആൻഡ് എയർ ടു ബി കണക്റ്റഡ്. ദെൻ ഓറോഗ്യാസ്ട്രിക് ട്യൂബ് വേണം.
ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ഓൾ അസെപ്റ്റിക് പ്രിക്കോഷൻ ഷുഡ് ബി മെറ്റ്. നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യണം, ഹാൻഡ് റബ്ബ് യൂസ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന്. നൗ വി വിൽ സീ ഹൗ ദ ട്യൂബിങ്സ് ഗെറ്റിംഗ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ മെഷീൻ. സോ okay, so we will see how it is getting connected, the tubings getting connected. നമ്മളവിടെ സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന ഇത് I will explain from first itself, no problem. Then now you see how it is getting connected. So we have another tubing going from the humidifier chamber. Okay, so that is for the expiratory limb. The other tube has a corrugated, that is for the heating, that we will explain later. So these are the simple connections what we have made. Then let me explain one by one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എയർ ഓക്സിജൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് എയർ ഓക്സിജൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദിസ് എയർ ഓക്സിജൻ ബ്ലെൻഡർ. അപ്പം ഈ ബ്ലെൻഡറിനകത്തേക്ക് വരുന്നു. അതിനുശേഷം ഫ്രം ദ ബ്ലെൻഡർ ത്രൂ ദ ഫ്ലോ മീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ചേംബർ. ഇതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ ചേംബർ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ ഇതിനകത്തൊരു ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ heating. This is for the heating. So heating and humidification will take place here. Then the heated humidified gas okay, so from the air oxygen blender the gas is coming here. Then the heated humidified gas will go to the baby through these corrugated tubings. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ട്യൂബിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വയറുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് ആവാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബേബിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി ലിം. ആൻഡ് ദെൻ ഓക്കെ, സോ ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ചേംബർ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദ കണക്ഷൻ ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് റെഡി. സോ വി ക്യാൻ സീ ഹിയർ the two tubings. This will be connected to the interface to the baby. And then here ഇവിടെയുള്ള ഇതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ, ഇവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹിയർ ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ദ ഹീറ്റ് വിൽ ഗെറ്റിംഗ്, അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് മെക്കാനിസം ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദി ഡീറ്റെയിൽസ് ബിക്കോസ് അത് മറ്റേ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇതാണ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. എയർ ഓക്സിജൻ വരുന്നു, ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് വരുന്നു, പിന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ത്രൂ ദ കൊറുഗേറ്റഡ് ട്യൂബിങ്സ് കമ്മിങ് ടു ദ ബേബി ആൻഡ് ബേബിയിൽ ഇൻ്റർഫേസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബേബീനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് വി വിൽ സീ നൗ ഹൗ വി വിൽ പൊസിഷൻ ദ ബേബി. പൊസിഷൻ ദ ബേബി. യൂഷ്വലി നമ്മൾ സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിലാണ് ബേബിനെ കിടത്തുന്നത്. യൂസ് വൺ ഷോൾഡർ പാഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഷോൾഡർ പാഡ് വെക്കുക, സുപ്പൈൻ പൊസിഷനിൽ ബേബിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ വി വിൽ കണക്ട് ടു ദ ഇൻ്റർഫേസ്. ദ മെഷീൻ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻ്റർഫേസ്. So these are the setting, how to set up a CPAP is like this. We have to position the baby, we will make the machine ready, we will connect the interface, and the final thing is you have to put one orogastric tube also. So we will put one orogastric tube. Then we have to monitor the baby. So the first thing is initiation of CPAP. Then we will see how to monitor the baby and how to maintain that and how to wean that. So all other things we will be dealing through the slides. So through the initiation of CPAP only we are showing here. So as already, so just hold it. So as already already explained in the previous slides, there is a rule of 5 is there.
So you can start with 50% oxygen. You can put one 2 to 7 liter, 5 liter flow till you get a bubbling. Then you can put the 5 centimeter water as the PEEP. So 5 centimeter water, 50% oxygen in the air oxygen blender. Then you can keep a 5 liter flow. Then how you adjust all these things. So this should be the initial settings for any baby on CPAP. So if it is an apnea of prematurity or something, you can start even with 4 centimeter CPAP will be okay. 4 to 5 is fine, PEEP will be fine. Then FiO2 requirement may be 21 to 25% only. For RDS, you may need accordingly. So you keep at 50 and you see how is your, you have to monitor the SpO2. If your SpO2 is maintaining in 90 to 95 range, you may have to, if it is more than 95, you reduce the FiO2. If it is less than 90, you have to increase the FiO2. And you see the baby for the subcostal recession or grunting or any work of breathing. If grunting is still there, subcostal recession is there, then you may have to increase the PEEP. PEEP till 7 you can increase. 7 vare namukku PEEP increase cheyam. Usually maximum till 8 we can increase the PEEP. So we will start from 5, 7 vare PEEP increase cheyam. If it is apnea of prematurity, we can even start from 4, then maximum up to 5 we can go. All other things you can start from 5 and maximum up to 7 or 8 we can go. So these are the basic things of initiation of CPAP and maintenance. Then we will briefly tell what are things to monitor. We have to monitor the respiratory status of the baby, respiratory rate, work of breathing, all these things. And cardiovascular status, we have to see the peripheral pulses, we have to see the CRT, capillary refilling time over the sternum. You have to keep for 5 seconds and see how it is coming. So if more than 3 seconds means it is abnormal. So that thing you have to see. You have to see the mean BP nokanam. Then neurological status of the baby, any CPAP belly is coming. And also you have to see the interface. Interface എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറീസോ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് CPAPൽ പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി വീനിങ് ആൻഡ് ഓൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് അബൌട്ട് മോണിറ്ററിങ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നമുക്ക് സ്ലൈഡിലൂടെ വി വിൽ ടീച്ച് ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ്. സോ താങ്ക് യു ആൾ ഫോർ ലിസണിങ്. നമുക്ക് സ്ലൈഡിലൂടെ വി വിൽ ടീച്ച് ത്രൂ ദ സ്ലൈഡ്സ്. സോ താങ്ക് യു ആൾ ഫോർ ലിസണിങ്. So coming to the next slide, so initiation of CPAP, rule of 5 we already told in the video. So flow we can keep it as 5 liter, FiO2 50% and PEEP 5 centimeter of water. Then according to the baby's condition you can adjust. This is especially for RDS cases. For apnea of prematurity I already told what we have to do in that video. So we will skip this slide. Then you should give your baby a comfortable ride in CPAP. So the maintenance of CPAP and monitoring is very, very important. So this is also very important. So we have to know what are things to monitor. Then only we can give your baby a smooth ride. So coming to the what are things to see, how we will adjust the things, we will see. So maintenance. So SpO2, how to maintain the baby on CPAP. The SpO2, the saturation of oxygen below 90%, you have to increase the FiO2. If the SpO2 is below 90% at 50% what we have kept, so you can increase the FiO2 by 10%. If the SpO2 is below 95%, you can decrease the SpO2 by 10%. And so two things you have to see. One is the SpO2 in the monitor and another thing is subcostal recession or grunting. So if there is 90, if you what you kept by rule of 5, so 90%, if it is not maintaining, you can increase the FiO2 by 5%, 10% like that. If the subcostal recession is persisting, you can increase the PEEP up to 8 centimeter maximum. So what we do is up to 7 centimeter only we used to give. Then adequate flow to maintain adequate bubbling in chamber. So flow can also be get adjusted. You don't have to keep it in 5. You may need 2 or 3 or
like that only, so no need to keep it as 5. So ideally a baby should maintain a 21 to 60 percentage FiO2, a PEEP of 4 to 7 centimeter water, and then we can tell ആ ബേബിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ CPAPൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. If the oxygen requirement is more than that, or if the PEEP has increased more than 7 centimeter of water, then we can say the baby may go for mechanical ventilation or failure of CPAP later on, or some problem is there with your equipment, so that we will deal later. So coming to the CPAP with FiO2 correlation, so there is some correlation with FiO2 with CPAP, so we can see how it is getting correlated. So if the PEEP is 4 centimeter water, you can have a maximum FiO2 of 21 to 40 percentage. Usually if the PEEP is only 4 centimeter, you can have a FiO2 of 21 to 40 percentage. If the requirement of FiO2 is more than that, means you may have to increase the PEEP according to that. സോ പ്രഷർ കൂട്ടേണ്ടി വരും. 21 to 40 കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് FiO2 ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൾവേസ് എ റൂൾ, ബട്ട് ദർ ഈസ് സം കോറിലേഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ PEEP 5-ലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം FiO2 ദ ബേബി ക്യാൻ ഹാവ് ഈസ് 50%. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് PEEP 5-ൽ വെച്ചു, പക്ഷേ ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് അറ്റ് 50%, നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് 90%, മീൻസ് you may have to increase the PEEP also, then only it will increase, then only the proper ventilation will take place. So that's what PEEP of 6 centimeter, you can have a maximum FiO2 of 60%. So if your baby is not getting saturated at 60, 90, not above 90% saturation, that means some problem is there, so you have to look back. So these are the things. Then PEEP of 7 centimeter, you can have maximum FiO2 of 70 to 100%. That means the baby is going for failure of CPAP. So coming to this thing, apnea of prematurity, I already dealt in the video this one. So start with a PEEP of 4 centimeter water. Instead of rule of 5, we start for apnea of prematurity baby, NICUവിൽ കിടക്കുന്ന ബേബി apnea of prematurity ആയിട്ട് നമ്മൾ CPAPൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, we can start with 4 centimeter water and maximum go up to 5 centimeter water of PEEP only. FiO2 അതുപോലെ 21%, 25% ഉള്ളിലോ മതിയാവും. More FiO2 doesn't cause much helpful in the case of apnea of prematurity. അതുകൊണ്ട് FiO2 കൂടുതൽ വെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഫ്ലോ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. സോ വെൻ അപ്നിയ ഫ്രീ 24 to 48 hours അപ്നിയ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, we can switch over the baby, we can very well wean the baby from the CPAP in case of apnea of prematurity. So what are things we have to see in the monitoring in CPAP? So monitoring in CPAP, we can respiratory monitoring is there. So how the baby should be monitored? So the mainly 3-4 systems we have to monitor: respiratory monitoring, cardiovascular monitoring, GIT, and neurological monitoring. Then you have to monitor the other things what that we will deal. Respiratory monitoring means you have to see the respiratory rate, how the baby is having any subcostal recession, work of breathing കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. SpO2 എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം, 90 to 95 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ നോക്കണം. Then cardiovascular monitoring is very important. CRT, capillary refilling time, I already told. So there may be a decreased venous return if increased PEEP you kept. നിങ്ങൾ PEEP കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വീനസ് റിട്ടേൺ കുറഞ്ഞിട്ട് ദി ബേബി മേ ഗോ ഫോർ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഷോക്ക്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് കാപ്പിലറി റീഫില്ലിംഗ് ടൈം നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് നോക്കണം, പെരിഫറൽ പൾസസ് ഈ പാൽപ്പബിൾ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. സോ ഇത്രയാണ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ മോണിറ്ററിങ്. ദെൻ GIT മോണിറ്ററിങ്, you may get abdominal distension, you may have a neurological monitoring for the tone, alertness, irritability, all these things you have to see. ദെൻ പിന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഷിഫ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴും ഇൻ്റർഫേസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കണം. അവിടെ ഇറിത്തീം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അവിടെ പ്രഷർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് എ ബേബി ഇൻ എ CPAP എന്നുള്ളതിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. സക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, പ്രോപ്പർ സൈസ് ട്യൂബിങ്സ് ആണ് ഇതാണോ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ബബ്ലിങ്, ആഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിങ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നോക്കണം.
പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻ്റർഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, മെഷീനിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം, കണ്ടൻസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ട്യൂബിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കണം. സോ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദ മെഷീൻ ഓൾസോ. സോ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യു മേ ലാൻഡ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബേബി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വന്ന ബേബി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മൂക്കിൽ ഒരു ഓട്ടയായിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. So these are two pictures. One is some deformity of the nose has come because of prolonged use of CPAP. The second thing, you can see the columellar necrosis. The columella is completely gone. The baby may not have any മൂക്കിൻ്റെ പാലം കംപ്ലീറ്റ് പോയ പോലെയാണുള്ളത്. So these things should not happen when you use a CPAP machine. So machine monitoring, I already told, machine working properly ആണോ നോക്കുക, ബബ്ലിങ്ങോ ലീക്കോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ഗ്യാസ് കറക്റ്റ് സപ്ലൈ വരുന്നില്ലേ നോക്കണം, കണ്ടൻസേഷൻ ഇൻ ട്യൂബ്, ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പറായി നടക്കുന്നില്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. സോ CPAP മെഷീൻ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ നെക്സ്റ്റ് slide, baby is on CPAP. So your baby should smile like this when it is on CPAP. So I just told it as a symbolic thing. So your baby should be very much comfortable when it's on CPAP. There should not be any distress or only minimal distress. The normal capillary refilling time should be there. BP should be normal. SpO2 should be maintained between 90 to 95. Then we can tell നമ്മൾ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് CPAP കൊടുക്കുന്നത്. We are giving that baby a good ride on CPAP. So that means then we are going to weaning. So the baby is smoothly going in CPAP. Then when we can wean the baby from CPAP, when and how to wean the baby from CPAP. So when to wean, so when there is no respiratory distress or the baby's what condition we kept the baby on CPAP, അത് RDS ആണെങ്കിൽ RDS, അതല്ല ന്യൂമോണിയ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ, ആ പ്രോബ്ലം ബെറ്ററായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഓൾസോ നോ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസ്ട്രെസ് ആണ്, പിന്നെ സിൽവർമാൻ സ്കോർ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നു <4 ഒക്കെ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് വെയിനിങ് ദ ബേബി. അപ്നിയ ഓഫ് പ്രീമച്യൂരിറ്റീൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ 24 to 48 hours നമുക്ക് അപ്നിയ ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വീൻ ദ ബേബി ഫ്രം CPAP. സോ ഡിക്രീസ് പീപ്പ് 1 centimeter FiO2. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് കുറക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ആദ്യം പീപ്പ് 1 centimeter വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പീപ്പ് 7 വെച്ചോ, അപ്പോൾ 1 centimeter കുറച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു FiO2 5 to 10% കുറക്കുന്നു. പീപ്പ് കുറച്ച് 5 centimeter എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റോപ്പ് ഡിക്രീസിങ് പീപ്പ്, ദെൻ യു ഡിക്രീസ് ഓൺലി FiO2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 5 centimeter വരെ നമ്മൾ ആദ്യം പീപ്പ് കുറക്കുന്നു, പിന്നെ FiO2 മാത്രം കുറക്കുന്നു, എന്നിട്ട് FiO2 മാത്രം കുറച്ചിട്ട് ഏതുവരെ എത്തണം, FiO2 മാത്രം കുറച്ച്, ദെൻ അഗെയിൻ ഇഫ് ദ FiO2 ഹസ് കം ഡൗൺ ടു 25%, 25% താഴെ FiO2 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു വീൻ ദ പീപ്പ് ടു 4. സോ ലെസ് ദാൻ 30% FiO2 with a peep of 4 centimeter, we can try weaning of the baby from CPAP. So അപ്പോൾ ബേബിയുടെ പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ ബെറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ബേബിയുടെ ഇത് വേറെയുള്ള സിംറ്റംസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേബിയെ വീൻ ചെയ്യാം. പീപ്പ് 1 centimeter വാട്ടർ കുറക്കുക ആദ്യം, അതിനനുസരിച്ച് FiO2 5% to 10% പതുക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. പീപ്പ് 5 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു സ്റ്റോപ്പ് ഡിക്രീസിങ് ദ പീപ്പ്, പിന്നെ FiO2 മാത്രം വീൻ ചെയ്യുക. FiO2 5% 10% വെച്ച് വീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് FiO2 ലെസ് ദാൻ 30% 25% എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പ് 4 ആക്കിയിട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ബേബി, സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ദ ബേബി ഫ്രം CPAP. സോ വീൻ ടു വാട്ട് ഷുഡ്, എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കുട്ടീനെ വീൻ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഡസൻ നീഡ് ആൾവേസ് എ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ ബേബി ഓൺ CPAP. സോ CPAP നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പം HFNC-യിലേക്ക്, ഹൈ ഫ്ലോ ഹ്യൂമിഡിഫൈഡ് നേസൽ കാനലിലേക്ക് ഇടേണ്ടി വരും. അതാണ് മേലെ കാണിച്ചേക്കുന്ന പിക്ചർ. വി ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്. അതല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബേബിനെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലോ നേസൽ കാനലിൽ വെക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഹുഡിൽ വെക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ബേബിക്ക് സപ്പോർട്ടൊന്നും ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. സോ വാട്ട് അവർ എയിം ഷുഡ് ബി, ദ ബേബി ഷുഡ് ബി ഓൺ മിനിമൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ബാക്ക് ടു CPAP. അങ്ങനെയുള്ളൊരു എയിമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. So whatever for that, according to the condition of the baby, we will see what to do. So our job is not over after the baby is CPAP എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ ജോബ് കഴിഞ്ഞില്ല. We have to see the baby's oral and nasal suction. You have to give routinely. You have to change the position.
of the baby, and you have to watch for apnea, tachypnea, distress എല്ലാം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദ ബേബി അഗെയിൻ ഓൺ CPAP. അപ്പോൾ CPAP മെഷീൻ അവിടെ മാറ്റാതെ തന്നെ ഒരു 24 hours to 48 hours വെക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു സീ വെദർ എനിത്തിങ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. യു ഹാവ് ടു കീപ് ദ ബേബി അഗെയിൻ ഓൺ CPAP. സോ എപ്പോഴും നമ്മളെ യൂണിറ്റിലൊക്കെ വീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ജസ്റ്റ് ഗീവ് എ ട്രയൽ ഓഫ് വീനിങ്. നമ്മളൊന്ന് വീൻ ചെയ്ത് നോക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓക്കെ, ഇഫ് നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് CPAPലേക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇതാവണ്ട. ഒരു വീൻ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ കീപ് ദ ബേബി ഓഫ് CPAP. അല്ല വീണ്ടും വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ കീപ് ദ മിനിമൽ സെറ്റിങ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചിടേണ്ടി വരും. സോ വെൻ യു വിൽ ക്രാഷ് ലാൻഡ് ദറ്റ്, നിങ്ങളൊരു വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ദ ബേബി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈഡ് ഇൻ CPAP. അപ്പം ഫെയിലർ ഓഫ് CPAP എപ്പോഴാണ്, നമ്മളെ ഫെയിലാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെ കറക്റ്റ് മോണിറ്ററിങ്, നമ്മളെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളെ മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാവാം, നമ്മൾ ഡ്രൈവർ, നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് we will fail the baby in CPAP. So failure of CPAP, when we will tell the failure of CPAP, when the failure is called more than 70% oxygen requirement, more than 7 centimeter water PP is required, and SpO2 is only less than 90%. നിങ്ങൾ മോണിറ്ററിൽ നോക്കി 90% സാച്ചുറേഷൻ ആവുന്നില്ല. ബേബിക്കാണെങ്കിൽ 70% ഓക്സിജൻ FiO2 വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി, 7 centimeter വാട്ടർ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. PaO2 ആണെങ്കിൽ 50% താഴെയുള്ളൂ താനോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ടെൽ വി ഹാവ് മിസറബിളി ഫെയിൽ ദ ബേബി. CPAPൽ ബേബിനെ ഇനി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. വി മേ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ PaCO2 മോർ ദാൻ 60%, പുവർ എഫേർട്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ, ആൾവേസ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷൻ. സോ സംടൈംസ് ബേബി 90 above സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ 70% FiO2 മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുന്നുണ്ടാവും. So when we do the gas, the work of breathing will be more, and 60% മേലെ PaCO2 is more than 60. So you may have to go for mechanical ventilation. Also recurrent apnea, grunting, distress, everything happening. So the ultimate criteria for a baby in CPAP should be കുട്ടി നല്ലോണം ശ്വാസം എടുക്കണം. ശ്വാസം എടുക്കൽ തീരെയില്ല, അപ്നിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഫെയിലർ ഓഫ് CPAPലേക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ഫെയിലർ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി CPAPൽ ഫെയിൽ ആവുന്നത്? ബേബി മേ ബി വേഴ്സണിങ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം. ഇപ്പോൾ RDS ആയിരിക്കാം, RDS വേഴ്സൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്ക് സർഫെക്റ്റൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ വെൻറ്റിലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എയർ ലീക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകാം. ബേബി മൈറ്റ് ബി ഹാവിങ് ഒരു ന്യൂമോണിയ പോലെ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കാം, എയർ ലീക്ക് ന്യൂമോതൊറാക്സ് പോലെ വരുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ വരാം. ഓക്കെ, സോ മെഷീൻ ഫെയിലിയർ ഓൾസോ മേ ഹാപ്പൻ. ദ ബേബി മേ നോട്ട് ബി അഡിക്വേറ്റ്ലി ഡെലിവറിങ് വാട്ട് യു ഹാവ് സെറ്റ്. സോ അപ്പോൾ അത് നോക്കണം. മെഷീൻ്റെ CPAP മെഷീനിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. പിന്നെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ പ്രോബ്ലംസും ആകാം. സോ അതൊക്കെ റീസൺ ഫോർ ഫെയിലിയറാണ്. സോ വേഴ്സണിങ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം ആകാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എയർ ലീക്ക് ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ. It may be a machine failure also, and also a cardiovascular status or neurological status deterioration ആകാം. അതായത് CVS പ്രോബ്ലം ആവാം, കുട്ടി കാർഡിയക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം, ന്യൂറോളിക്കലിറ്റി HI ബേബി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കാരണം യു മേ ഹാവ് ടു ഫെയിൽ ദ ബേബി. സോ വെയിറ്റ് ബിഫോർ ബ്രാൻഡിങ് ആസ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് CPAP എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മെഷീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഗ്യാസ് സോഴ്സ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ നോക്കണം, പ്രോപ്പർ സൈസ് പ്രോങ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം, ബേബി സ്ട്രഗ്ലിംഗ് അല്ല CPAPൽ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. So going to the last part of my presentation, so we will see what are the problems and what is the solution for that, and how will you succeed. So some of the problems when the baby is on CPAP, so we will see one by one. So when baby is on CPAP, the SpO2 is only less than 90%. 90% ബേബി സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. റിട്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റിട്രാക്ഷൻ കൂടിയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ബബ്ലിംഗ് ആഡിക്വേറ്റ് ആണ്. ആഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് നമ്മൾ ബബിൾ ചേമ്പറിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. So that means the machine is properly working. The baby might be, so two things we can see in that. One may be worsening of lung disease. കുട്ടിയുടെ RDS കൂടുന്നതായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ കൂടുന്നതായിരിക്കാം. സോ വേഴ്സണിങ് ഓഫ് ലങ് ഡിസീസിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഇത് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് സെക്രീഷൻസ് വന്നിട്ട് ബ്ലോക്ക് ആയതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഒരു സക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നോക്കുക, ബേബിയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ,
അവിടെ നിന്നും ബ്ലോക്ക് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ദ സെക്രീഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിയർ ആവും. ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ലങ് ഡിസീസ് വേഴ്സണിങ് ആണ്. സോ യു മേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ എക്സ്റേ, യു മേ ഹാവ് ടു സീ വെദർ ദ സർഫെക്റ്റൻ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി മേ ഹാവ് ടു സീ. സോ ലെസ് ദാൻ 90% സാച്ചുറേഷനേ ഉള്ളൂ വീണ്ടും. പക്ഷേ അധികം റിട്രാക്ഷൻ കാണുന്നില്ല കുട്ടിക്ക്, ആഡിക്വേറ്റ് ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ട് താനും. അപ്പോൾ കാർഡിയോവാസ്കുലാർ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി CVS പ്രോബ്ലംസിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് കാണാം. പിന്നെ 90% മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുന്നില്ല, റിട്രാക്ഷൻ പക്ഷേ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ബബ്ലിംഗ് തീരെയില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, CPAP സർക്യൂട്ടിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്ററിങ്ങിനകത്ത് ഇതെല്ലാം വരണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ദീസ് തിങ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളാണ് 24 hour ബേബിനെ കാണുന്നത്. അപ്പം യു മേ നോട്ട് ഹാവ് ടു കോൾ ദ കൺസൾട്ടൻറ്റ് എവറി ടൈം. സോ യു ക്യാൻ ട്രൈ ട്രബിൾ ഷൂട്ടിങ്. അതായത് ഇപ്പം 90% സാച്ചുറേഷൻ ഇല്ല, പക്ഷേ ബബ്ലിംഗ് ഉണ്ട്, റിട്രാക്ഷൻ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ദ സെക്രീഷൻസ്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം, സക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുക, എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ലങ് പ്രോബ്ലം വേഴ്സണിങ് ആകാം. യു ക്യാൻ വെരി വെൽ ടേക്ക് വൺ എക്സ്റേ ആൻഡ് സീ ആൻഡ് ഹൗ ടു തിങ്ക് വാട്ട് ആർ അതർ തിങ്സ് ടു ബി ഡൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള, പിന്നെ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം. പിന്നെ വേഴ്സണിങ് റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്, മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് വീനിങ് എ ബേബി ഫ്രം CPAP. സോ നമ്മൾ ആദ്യം വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ റൈഡ് ആൻഡ് വി ഹവ് സ്മൂത്ത്ലി റൺ ദ ബേബി ഇൻ took the baby for a drive in CPAP, and then we didn't crash land, നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയില്ല CPAPൽ. then we succeeded in CPAP, we weaned the baby from CPAP, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബേബിനെ എത്തിച്ചു. സോ വി ഹാവ് സക്സീഡഡ് ഇൻ CPAP. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ഗിവ് യുവർ ബേബി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റൈഡ് ഇൻ CPAP. താങ്ക് യു ആൾ.